अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद महमूद PK ऑफ बोरेवाला जी। मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब लाजमी करना, बैल आइकन ਨੂੰ लाजमी दबाना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ महफिल सजाई बैठे हाँ दोस्तों की ते बेलियां दी ते उस्तादां दी ते कोई माशाअल्लाह 2 4 5 10 मिनट दोस्तों कोलों कोई अच्छी तो अच्छी गल पुछण वास्ते कोई सानू ये जो सबक मिल जाए अच्छे तो अच्छा तो असी यूट्यूब ते एक छोटी जी वीडियो चढ़ाउण लगे हाँ तो ये तो कई दोस्तों को सबक भी मिलणगे तो कई बंदियां नूं ये तो रहनुमाई भी हासिल होएगी इंशाअल्लाह ताला। को कबूतर परवी के लिहाज नाल उस्तादां नूं पुछांगे कि उस्ताद जी कबूतर जिहड़ा अच्छा किस तरीके का ना लोग जजमेंट करते हैं भी ये कबूतर कैसा अच्छा वा, किस उहदी परां तो पता चलदा वा, हड्डी तो पता चलदा वा, नोक तो पता चलदा, अखां तो लगदा, पंजियां तो लगदा, किहड़ी चीज़ तो पता चलदा कि कबूतर बहुत अच्छा है या खूबसूरत आ इंशाअल्लाह। ते सब तो पहले मेरे नाल बैठे आ लाला सियाल लाला मुर्तदा सियाल साहब 37 फाटक दे आ। इन्हां दे नाल इन्हां दे बेटे बैठे आ रऊफ साहब जी, इन्हां दे पिछे इन्हां दे दोस्त आ जी नदीम चट्ठियां वाले तो जी शागिर्द भी आ जी। ते माशाअल्लाह जी साडे नाल उस्ताद मुहम्मद जवेद ऑफ इस्लामाबाद मेरे कोले बैठे हुए आ जी। साडी इस महफिल दे विच 4 चंद इन्हां ने लगाए आके अपना कीमती वक्त इस्लामाबाद तो कढ़ के ते साडे कोले 257 च आए आ माशाअल्लाह। असी इन्हां दा कदी जिंदगी च भी ये टाइम जिहड़ा सानू दिता ये नहीं भुल सकते ते साडे नज़दीक इंशाअल्लाह ताला साडे बहुत ही अच्छे उस्ताद जिन्हां दा किसे नां तो महताज नहीं हैगे, सारी दुनिया ते इन्हां दा नां है उस्ताद अताउल्ला गुज्जर 19 ਚੱਕ फौजियां वाले तो आरफ वाले तो जी। ते माशाअल्लाह ताला ये नाल बैठे जी अजीम साहब जी, अजीम सरदार अजीम डोगर साहब जी। ते इन्हां दे नाल ही बैठे आ जी मुश्ताक बैठे जी 227 ਚੱਕ दे गग्गो तो बैठे जी डॉक्टर आसन साहब जी, ये 43 तो बैठे है जी। नाल ही इन्हां दे जफरुल्ला खान नियाजी साहब भी 253 दे लम्मे पए हुए आ जी। ते पीर सफदर शाह जी माशाअल्लाह जी, ये जनाब अजीम साहब दे उस्तादे मुहतरम आ जी। ते ये बैठे हुए आ ते इहदे नाल माशाअल्लाह जी नवीद नवीद अंजम भट्टी साहब जी 561 ईबी तो जी, ठीक है जी। ते साढ़े 269 दे ये भोला साहब सिगरट पी रहे हैं जी माशाअल्लाह। अगर कैमरामैन दिखा सकता है देख सकते हैं। तो हुण सब तो पहले असी उस्ताद अताउल्ला दियां कोई मुहब्बत भरियां गल्लां सुनते हैं 2 मिनट दियां जी। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तां नूं कोई पैगाम भी दिंदे आ। ते बहुत मेहरबानी खालिद मुर्तिया साहब अजीम जी, बहुत मुहब्बत प्यार सानू लैके आया ते बुलाया। 1 हफ्ता हो गया सानू क्या इन्होंने अजीम उन्होंने लाजमी होना। असी इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तो घर परेशान 2 बजे असी पहुँच गए इंशाअल्लाह ताला। बहुत होए सानू 1-2 है सी काम वो भी छड्डे असी कि साढ़े शौक जे गल्लां बातां जो होणगियां दोस्तां नाल बवांगे। तो सब तो मुहब्बत है कि अच्छी कबूतरबाजी करने वास्ते असीं इकट्ठे होए हैं सारे समझाउण वास्ते। छोटे ने मेरे भाई ने ए सारे भाई सफदर शाह मेरा हानी है, इधरों मलाला सियाल साड़ा हानी है, असीं ये 2-4 आदमी हैं जो पुराने बाकी सब बच्चे ने। इन्होंने असीं कहने कबूतरबाजी करनी हौसले नाल अच्छे तरीके नाल सुलझे तरीके नाल, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। झगड़ा तो होर तरह हो जाता कबूतरबाजी नूं। इस वास्ते सानूं लोग कहते ने ना 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 मैं कबूतरबाजी अच्छी नहीं हैगी, शरीफ आदमी भले बंदे कहते हैं क्यों साड़ी लड़ाई हो जाती। इस वास्ते इन्होंने सारे इकट्ठे हुए हैं भी यह काम नहीं एंट्री करा रहा खालिद इंशाअल्लाह अल्लाह तंदुरुस्त रखे ये एंट्री कामयाब होवे इंशाअल्लाह होएगी कामयाब। कबूतर भी काफ़ी हो गए हैं माशाअल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने कबूतर हो गए हैं? 60 नहीं जी नहीं 72 73 कबूतर हो गए हैं। 327 हाजी शेर रोड से ते वो वास्ते इकट्ठे होए असीं भी अच्छा टूर्नामेंट होए इंशाअल्लाह। गड्डी इनाम देंगे और पैसे नहीं देंगे गड्डी देंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह दे फजल करना इंशाअल्लाह ताला।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸੀਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 327 EB ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਕਮੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाਉਣਾ ਹੈ। तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 327 ਚ ऐसा टूरनामेंट देखन चाहेगा कि जेड़ा पाकिस्तान साडी कोशिश हाँ जी इंशाअल्लाह कोशिश साडी ईमानदारी नाल और हक नहीं और बाहरों भी एक कमेटी बना रहे हैं जेड़ी मोहर बनाउणगे अपनी एक पिंड दे आदमी होणगे वो अपनी मोहर बनाउणगे मोहरां अपने अपने कोले होणगीਆਂ अद्धे सालस बाहर दे होणगे अद्धे पिंड दे होणगे जी जी बकायदा इन्हां दे सालसां दे उपर भी कमेटी बैठी होएगी जिहदे विच उस्ताद अताउल्लाह हो गया लाला मुर्तज़ा हो गया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਲਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬੈਜ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ 4 ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੂਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲਾਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੇ ਨਾ 4 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲਸਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਮਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਲਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी सारिਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੁੰਬ ਪੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਗੱਤੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਗੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਟਣੇ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਗੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੂਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਪਕੜੋ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੁੱਟੋ, ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਕਿਹੜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੁੱਟੋ, ਦਾਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਲੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟਣੇ ਆ, ਲਾਲਾ ਸਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਰਦ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਗਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। दोस्तों मेरी गुजारिश ये है गुजारिश ये है तमाम दोस्त अहबाबनों कि दुश्मन भी रखो तो नस्ली रखो, माशाअल्लाह यार भी रखो, नस्ली रखो, और परिंदा भी रखो, नस्ली रखो। माशाअल्लाह तो इंसान ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪਾਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਮੈਂਟਰੀਨ ਗੋਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਮੈਂਟਰੀਨ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਗੋਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਰੀਨ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀਨ ਗੋਲੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਡੋਗਰ 257 ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 257 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੀਡ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਟ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਤਵਾਤਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਬੈਠਾ। ਪੱਗ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਤਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ, ਉਹ ਪੱਗ ਦਈਏ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪਰ ਨੀਵੇਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ